هي العلوم العالمية التعلم والتعليم والتدبير نفع الانتباه والحث على تنبيه رسول الله والقرآن الفرج المسلمين صلاة البيت أجمعين إلى حضرة النبي محمد سورة الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا الضالين آمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نور المبين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنبتدئ اليوم في قراءة كتاب الاستعداد ليوم المعاد الشيخ بن حجر العسقلاني. العنوان حق الكتاب موعظة لمن أراد العظة وتذكرة لمن أراد التذكرة. الاستعداد لدار المعاد. نعم، كما قال الإمام الحداد: وهيئ الزاد للسفر الطويل فإن عمر الدنيا قصير، لكن الحياة التي ما بعدها فناء وما بعد الموت. فإذا مات الإنسان ابتدأت حياة أخرى هي أوسع من هذه الحياة الضيقة. فما دمت تعرف أن هذه الحياة الناقصة في هذه الدار الفانية مدتها قصيرة وعيشتها حقيرة، فلا تغتر بها، فإن الإنسان يعيش فيها ليزرع غذاء يجعله باقي بعد هذه الحياة، باقي في نعيم مقيم. ثم يوم القيامة في دار النعيم جوار سيد الأولين والآخرين محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. إذا الإنسان يعمل في هذه الدار، دار الفناء، لأجل أن ينعم وأن ينعم في دار البقاء الذي لا فناء بعدها. فظن الناس أن من مات مات، لا، فالقبر إما حفرة جحيمة وإما جنة نعيمة. فاعمل لنفسك لا تكن بهيمة. الإنسان الذي هو مثل البهيمة يعتقد أن من مات مات. هم الموت يؤمن به كل أحد، المسلم والكافر كلهم يؤمنون بالموت، لأنها كل يوم ندفن أصحاب، ندفن أحباب. حتى الكافر يؤمن بالموت. المؤمن يؤمن بما بعد الموت، يؤمن بأن بعد الموت هناك حياة جديدة، إما نعيم مؤبد أو شقاء مؤبد والعياذ بالله. فيحرص الإنسان ما دام في هذه الدار أن يزرع ما يريد أن يراه في تلك الدار حتى يحصد الثمار. فإن الإنسان ما يرى إلا ما يزرع. إن زرعت الجميل حصدت الجميل، وإن زرعت القبيح حصدت القبيح. وقد قال تعالى: وهديناه النجدين. شوف، هذا طريق الخير، هذا طريق الشر، هذا طريق الجنة وهذا طريق النار. تفضل، إيش تختار؟ فإذا اخترت طريق الجنة فشوف أهل الجنة من هم، من الأنبياء والمرسلين والأولياء والصالحين والعلماء العاملين. هؤلاء انظر إلى مسلكهم، انظر إلى طريقتهم، ثم اقتدي بهم. واحرص على مجالستهم، واحرص على صحبتهم، سواء كانوا أحياء على ظهر هذه الأرض أو قد انتقلوا إلى الرفيق الأعلى جوار مولاهم سبحانه، إلى رحمة الله سبحانه وتعالى.
فإن حتى الجلوس عند رائع تخليك وتحليك، تخليك عن مذموم وتحليك بمحمود. لكن لمن شهد هذا المشهد، فالناس الذين يزورون كثر، والذين يحضرون مجالس الصالحين كثر، لكن قليلهم من له الاعتقاد، وقليلهم الذين يعتقدون الاعتقاد التام. فالله يحسن اعتقادنا ويوفقنا للاستعداد إلى دار معادنا، ويقوي يقيننا كيما يقينا في دار لا ينفع فيها مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، بجاه حبيبنا محمد الرؤوف الرحيم صلى الله عليه وآله وسلم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah pada pagi hari ini beliau mengatakan kita memulai pembukaan pengajian kitab baru, yaitu kitab Al-Isti'dad li Yaumil Ma'ad, karya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Mungkin sedikit tambahan informasi bahwa kitab ini matanya biasanya yang dikaji-kaji di masjid-masjid, di musola-musola itu syarahnya, Nasaihul Ibad. Jadi kalau kepingin bawa kitabnya, mungkin kalau beli kitab Isti'dad Yaumil Ma'ad itu di toko-toko mungkin tidak ada, tinggal nanya saja Nasaihul Ibad, itu matan plus syarahnya. Nanti yang dibaca oleh beliau yang di dalam kurung saja, yang matan-matannya saja. Jadi yang kitab ini di sini lebih populer dengan nama Irsyadul Ibad, sarahnya. Nasaihul Ibad, Nasaihul Ibad itu sarahnya Senawi Banten. Yang dibaca matanya karya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kitab ini sesuai dengan judulnya Al-Isti'dad li Yaumil Ma'ad, mempersiapkan diri untuk hari kembali, artinya kembali ke akhirat. Kitab ini sesuai dengan judulnya adalah mau'izah bagi siapapun yang menginginkan mau'izah, pengingat bagi siapapun yang menginginkan peringatan, pengingat dan mau'izah untuk mempersiapkan diri menuju perjalanan yang sangat panjang. Sesuai dengan nasihat Imam Haddad, wahai izzat lis safarit tawil, persiapkanlah bekal dengan baik untuk perjalanan yang sangat jauh, yaitu perjalanan akhirat. Kita hidup di dunia itu sebentar. Ketika orang itu meninggal, bukan berarti semuanya berakhir. Justru itu adalah permulaan kehidupan yang baru. Kita hidup di dunia ini sementara untuk memperbanyak bekal menuju perjalanan yang sangat panjang, yaitu kehidupan yang baru. Orang itu meninggal langsung masuk ke alam lain, bukan berarti dia mati terus jadi tanah begitu saja, enggak. Justru dia masuk ke alam baru, hidup yang baru. Ketika kita mengetahui hal ini, bahwa kehidupan dunia ini singkat dan kehidupan dunia seperti ini hina, tidak ada kebahagiaan abadi di dunia ini, begitu juga kesengsaraan abadi. Karena itu jangan sampai kita ini terlena dengan dunia, kata beliau. Kita hidup di dunia ini untuk menanam bekal untuk kita bawa ke kehidupan yang abadi. Apanya yang abadi? Tergantung kita di dunia apa yang kita lakukan. Kalau yang kita tanam di dunia ini keburukan, kejelekan, maka nanti setelah meninggal orang tersebut akan masuk ke celaka yang abadi, naudzubillah. Tapi ketika di dunia orang itu menanam kebaikan, maka setelah meninggal dia akan menyambut kebahagiaan yang abadi yang tidak ada akhirnya. Sangat keliru anggapan banyak orang. Orang kalau meninggal sudah semuanya berakhir. Makanya kita sering mendengar istilah penghormatan terakhir. Tidak ada penghormatan terakhir. Dia justru masuk ke kehidupan yang sebenarnya, yang baru. Jadi tidak ada. Hanya orang kafir yang meyakini demikian. Kalau sudah meninggal semuanya berakhir.
Itu anggapan orang kafir. Kalau kematian semua orang percaya. Orang mukmin percaya, orang kafir percaya. Bedanya orang mukmin dengan orang kafir, orang mukmin meyakini kematian dan kehidupan setelah kematian. Setelah kematian, mukmin meyakini pilihannya hanya dua. Kuburan itu menjadi kobangan neraka jahim, naudzubillah min dzalik, atau menjadi kebun surga. Itu kuburan. Jadi di kuburan itu orang itu bukan terus diem, mati, diem, tidak ngapa-ngapain, enggak. Di situ tergantung amalnya di dunia. Imma dia berada dalam kenikmatan seperti di surga selama di kuburan itu, atau tersiksa seperti di dalam neraka. Karena itu persiapkan amal sebanyak mungkin. Jangan sampai kita ini menjadi seperti binatang. Kemudian beliau kembali mengingatkan kita untuk selama di dunia ini memanfaatkan kesempatan sebaik-baiknya. Tanamlah amal sebanyak mungkin, karena apa yang kita tanam di dunia itulah yang nanti akan kita panen setelah kematian dan setelah hari kebangkitan di akhirat. Itu yang akan kita panen. Kalau kita menanam yang baik, nanti kita panen kebaikan. Kalau kita menanam keburukan, nanti kita juga memanen keburukan. Allah sudah memberikan petunjuk kepada kita mana yang baik, mana yang buruk. Tinggal kita memilih. Sebagaimana firman Allah, wa hadainahun najdain. Aku telah menunjukkan kepada manusia dua jalan. Jalan kebaikan untuk menuju surga, jalan keburukan untuk menuju neraka, waliyadzubillah. Kalau kita kepingin surga, bagaimana caranya? Anda perhatikan bagaimana orang-orang yang dikatakan oleh Allah sebagai penghuni surga, yaitu para nabi, para rasul, para aulia, orang-orang soleh. Seperti apa mereka selama menjalani kehidupan dunia? Apa yang mereka lakukan? Apa jalan mereka? Perhatikan itu kalau Anda kepingin menjadi penghuni surga. Dan milikilah semangat yang tinggi untuk sering duduk di hadapan orang soleh, untuk sering hadir majelisnya orang soleh. Karena duduk di hadapan orang soleh, hadir ke tempatnya orang soleh, baik yang masih hidup di atas muka bumi atau yang sudah meninggal ada di alam kubur, itu akan bermanfaat sangat besar sekali. Anda duduk di hadapan orang soleh, duduk tok. Apalagi mengikuti pengajian, duduk saja di hadapan orang soleh, baik yang masih hidup atau di makamnya. Anda pergi ke makam orang soleh, duduk di situ, udah ngapa-ngapain, duduk. Itu akan membersihkan hati Anda dari sifat-sifat tercela dan menghiasi hati Anda dengan sifat-sifat yang terpuji. Tapi dengan catatan harus mantep. Orang itu duduk di hadapan orang soleh akan mendapatkan manfaat yang besar, kebersihan hati dari sifat tercela, terhiasinya hati dengan sifat terpuji. Kalau Anda mantap bahwa duduk Anda bisa mendatangkan manfaat itu, mantap tanpa keraguan, baik yang masih hidup atau sudah meninggal, Anda akan dapat. Kalau tidak, ya jangan salahkan siapa-siapa. Hati Anda yang perlu dikoreksi. Banyak orang ziarah, tapi kurang mendapatkan manfaat dari ziarah. Banyak orang hadir majelisnya orang soleh, tapi kurang mendapatkan manfaatnya. Sebabnya apa? Keyakinan hatinya tidak ada, kurang mantep. Karena itu kita memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala, semoga Allah memperbaiki keyakinan kita, kemantapan kita, dan semoga Allah membantu kita untuk mempersiapkan diri menuju kehidupan yang abadi, kehidupan akhirat yang di situ tidak akan manfaat harta sebanyak apapun, keturunan sebanyak apapun. Yang manfaat hanya satu, orang yang membawa hati bersih. فمصنف هذا الكتاب من العلماء العاملين الصادقين الذين نفع الله بهم في حياتهم وبعد انتقالهم للرفيق الأعلى انتفع الناس بكتبه ومصنفاته الكثيرة لأنه أخذ العلم المسند والبركة في الإسناد لما يأخذ عالم عامل عن عالم عالم وهكذا ليزيد العلماء العاملين الرؤوف الرحيم محمد صلى الله عليه وآله وسلم
كما قال ابن المبارك: إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. ففي هذا الإسناد أثر كبير وخير كثير. فهو جلس للإفتاء 40 سنة فأثنى عليه علماء عصره، وهو أخذ عن غالب علماء عصره، حتى ألف مجلدين بس في مشايخه، بمما يدل على هذا، على أنه له مشايخ كثر. نعم. وقام بالتدريس في جملة من المعاهد ابتغاء مرضات الله، لأن من طلب العلم لله بذله لله، وأما إذا طلبه لغير الله فلا يوفق لأن يبذله لله، لأنه ما أصلح النية في أول طلب العلم. فأول ما تحضر مجالس العلم أول إصلاح النية، أول ما يريد التعلم إصلاح النية. النية هي الأساس لكل عمل تريده أن يكون مقبول بينك وبين الله، فلا بد من 3 أمور. الأول النية الصادقة. الثاني أن يكون العمل الذي تريد أن تباشره على وفق سنة خير البرية محمد صلى الله عليه وسلم. الثالث الإخلاص لرب البرية. هذا العمل يرتفع ويزداد ويتضاعف ثوابه عند رب الأرباب سبحانه وتعالى. فهكذا السلف الصالح عندما صنفوا كتبهم، عندما بنوا معاهدهم مدارسهم أربطتهم على هذا الأساس، فلهذا بقي ذكرهم بيننا. ليه؟ لأنهم ما تعلقوا بالفاني ولا علقوا قلوبهم بالفاني، بل علقوا قلوبهم بالباقي سبحانه وتعالى، فبقي ذكرهم باقي. كما تشاهد كثير من العلماء عندما تسمع ذكرهم وسيرتهم تحيا القلوب. وناس قد ماتوا وانتقلوا للرفيق الأعلى بذكرهم تحيا القلوب. وأناس على وجه الأرض بذكرهم تموت القلوب. لماذا؟ لأنهم ابتعدوا عن اتباع الحبيب المحبوب محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. تحرص أن لا تجالس إلا من يذكرك بالله، فاحرص على أن لا تستمع إلا من تجد قلبك حاضر معاه، كما قال السلف الصالح. إذا رؤوا ذكر الله ولا إله إلا الله، إلا برؤيتهم قبل أن تستمع لكلامهم، برؤيتهم عندما تقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. فلهذا تأخذ عن من يدلك مقاله وينهضك بهمة إلى طاعة الله، تنهضك أفعاله، يعني فعله وقوله. ليس الأفعال والعلم في ناحية والعمل في ناحية، هذا ما يفيد. لا، كما قال عطاء الله: واصحب من ينهضك حاله ويدلك على الله مقاله. فاحرص على ذلك تفز وتسعد في الدارين، فحينئذ توفق للاستعداد إلى دار المعاد بهذا العمل، هذا العلم. فلو حضر الإنسان كل يوم مجلس علم استفاد مسألة واحدة، وكم مسائل يستفيدها على مر الأيام والعمر. لكن اجعل
ilmaka milhan waj'al amalaka daqiqan. علمك ملح، كلما عملت مسألة بروح بعمل بها. فلهذا كان السلف الصالح يربون أولادهم على العمل قبل التعليم. كيف؟ يرشدونه للعمل. بعدين لما يطلب العلم يقولوا أنا أكون والدي قال يفعل كذا، والدي قال يفعل كذا، والدي قال عجيب، لأنهم يعلمون أولادهم وطلبتهم العمل قبل العلم. ثم إذا طلب العلم تبين أن فعله على وفق سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فيفرح عند ذلك من أبيه، يفرح من أستاذه، من شيخه. هكذا هو الأب الرفيق الشفيق والشيخ الرفيق الشفيق الذي يدل أولاده وطلبته إلى منهج خير فريق، منهج النبي محمد وأبي بكر الصديق رضي الله عنه. Pengarang kitab ini, Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, ini bukan orang biasa, ini orang istimewa. Beliau orang yang alim, yang mengamalkan ilmunya, dan orang yang shadiq, serius untuk memberikan manfaat kepada umat dan jujur pada diri sendiri, pada Allah, dan pada setiap orang. Beliau orang yang sangat manfaat, kehidupannya manfaat, bahkan setelah meninggal pun manfaat. Beliau ini karangannya sangat banyak, dan sejak beliau masih hidup itu karangan-karangannya sudah manfaat untuk orang lain. Sampai sekarang setelah meninggalnya karangannya juga sangat manfaat. Kenapa? Apa rahasia beliau ini bisa manfaat, ngamalkan ilmunya? Setelah meninggal pun kitabnya masih dikaji di mana-mana. Sirnya itu adalah karena beliau memiliki sanad yang jelas. Beliau alim, amil. Belajar kepada guru yang alim, amil. Gurunya belajar kepada guru yang alim, amil. Terus bersambung sampai pemimpin orang-orang yang alim, pemimpin orang-orang yang suka beramal, yaitu baginda Rasulullah SAW. Nah, begitulah belajar itu harus seperti itu, dengan sanad yang jelas. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Ibnul Mubarak. Beliau mengatakan inna hadzal ilma din. Ilmu ini, ilmu agama ini, ya agama itu sendiri. Karena itu fanduru amman ta'khuduna dinakum. Karena itu perhatikan baik-baik kepada siapa Anda belajar ilmu ini. Isnad itu akan mendatangkan kebaikan, sanad yang jelas itu mendatangkan kebaikan dan keberkahan kepada seseorang. Pengarang kitab ini Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani ini, beliau itu menjadi seorang mufti yang memberikan fatwa kepada masyarakat selama 40 tahun. Dan selama menjadi mufti itu dipuji-puji oleh ulama-ulama di masanya. Kenapa? Karena keistiqomahannya. Dan beliau ini sebelum jadi seorang alim, sebelum jadi seorang mufti, sampai menjadi orang yang alim dan menjadi mufti, terus belajar. Ketika mendengar ada orang alim di masanya, dimanapun, siapapun, akan diambil ilmunya. Semangat sekali di dalam belajar. Beliau itu membukukan nama-nama guru yang beliau pernah belajar kepada mereka, itu ditulis sama biografi singkatnya sampai menjadi 2 jilid tebal. Kumpulan nama guru-gurunya, menunjukkan betapa semangatnya beliau di dalam mencari ilmu, berusaha mengambil ilmu dari siapapun. Kemudian setelah beliau menjadi orang alim, beliau mengajar di banyak tempat. Kalau istilah sekarang banyak pesantren, banyak lembaga-lembaga pendidikan, di mana-mana. Semuanya itu tujuannya tidak lain untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Orang itu setelah menjadi orang alim bisa akan mau memberikan ilmunya karena Allah tanpa berharap apapun. Itu rahasianya adalah harus ketika belajar karena Allah. Orang yang ketika masa belajar mencari ilmu tujuannya lillahi ta'ala, nanti setelah jadi orang alim pasti dia akan otomatis menularkan ilmunya karena Allah Ta'ala, bukan karena tujuan yang lain. Tapi sebaliknya, kalau ketika ngaji, ketika belajar itu tujuannya bukan karena Allah, nanti setelah jadi orang alim dia akan kesulitan untuk mengajarkan ilmunya lillahi ta'ala. Sangat sulit.
Tidak akan sulit untuk mendapatkan taufik menyebarkan ilmu karena Allah. Kuncinya jadi adalah ketika ngaji. Karena itu kita semuanya yang hadir saat ini dan siapapun hendaknya ketika hadir pengajian perbaiki niat. Kenapa? Dengan niat yang baik mencari ridho Allah Subhanahu wa taala, maka ilmu itu akan manfaat untuk kita dan untuk orang lain. Menjadi ilmu yang ikhlas karena Allah, menjadi amal yang ikhlas karena Allah. Kemudian beliau memberikan kunci kalau kita kepingin amal kita itu diterima oleh Allah, termasuk kita ngaji, kita sholat, kita ibadah, kita amal apapun agar diterima oleh Allah SWT. Kuncinya ada 3. Yang pertama, niatnya yang benar, jangan berharap apapun. Itu niat yang benar, yang serius. Kedua, harus cocok dengan ajaran baginda Rasulullah SAW. Dan yang ketiga, ikhlas karena Allah. Nah, 3 ini, niat yang serius dan benar, kemudian sesuai dengan jalan baginda Nabi SAW. Yang ketiga, ikhlas karena Allah. Ya. Ulama salaf itu kalau kita perhatikan, mengapa karangan-karangannya manfaat sampai sekarang, padahal beliau meninggal sudah berabad-abad. Ulama salaf, ulama dulu itu bangun pesantren, manfaat sampai sekarang. Bangun lembaga pendidikan, manfaat sampai sekarang. Kuncinya 3 hal tadi. Karena dulu ketika beliau ngarang didasari 3 hal ini. Ketika bangun pondok, bangun lembaga pendidikan, didasari 3 hal tadi itu. Makanya sampai sekarang masih tetap bertahan memberikan manfaat kepada umat. Kenapa? Mereka hatinya terikat dengan Allah yang maha kekal. Makanya karya-karyanya, lembaganya kekal sampai sekarang. Kenapa? Hati mereka terpaut kepada yang maha kekal, Allah SWT. Tidak menginginkan dunia yang fana, yang sementara. Kemudian orang-orang soleh ini yang seluruh amalnya dan ilmunya didasari 3 hal tadi itu, mereka itu walaupun sudah meninggal, tapi ketika kita sebut nama mereka, kita sebutkan biografi mereka, sejarah hidup mereka, hati kita menjadi hidup, punya semangat untuk ibadah. Padahal mereka sudah meninggal. Orang meninggal bisa menghidupkan hati kita. Tapi justru sebaliknya, banyak orang sekarang yang masih hidup di atas muka bumi, kalau kita sebut namanya saja, apalagi biografinya, justru membuat hati kita mati. Orang hidup kalau disebut justru membuat hati kita mati. Apa sebabnya orang-orang model begini ini? Karena mereka jauh dari jalan baginda Rasulullah SAW. Jadi ilmunya, amalnya tidak disesuaikan dengan yang dicontohkan baginda Rasulullah SAW. Kemudian beliau memberikan nasihat. Kita ini kalau mau hadir pengajian, hadir majlis, mana yang harus kita lazimi? Kita mengambil berkah dari siapapun. Tapi yang harus betul-betul kita lazimi, kita rutinkan untuk selalu hadir. Jangan sampai tidak hadir kecuali memang nggak memungkinkan. Kuncinya adalah pertama, hadirlah ke sebuah majelis yang di situ pemegang majelisnya itu kita melihat perbuatannya, keadaannya, di hati kita itu muncul semangat untuk ibadah. Nah, majelis yang seperti itu Anda rutin. Mengambil keberkahan dari siapapun. Tapi yang betul-betul harus kita rutini adalah majelis yang pemegang majelisnya itu adalah orang yang ketika kita melihat saja, belum mendengarkan ceramahnya, belum mendengarkan pengajian, kita melihat kesehariannya, ibadahnya, di hati kita itu muncul semangat untuk memperbaiki diri. Kemudian yang kedua, ucapannya selalu menunjukkan kepada Allah, bukan ke yang lain. Ucapan-ucapannya ngajak kita untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah. Jadi antara kesehariannya, kehidupannya dengan ucapannya itu selaras, sama-sama mengajak kita untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan melazimi majelis yang situ pemegang majelisnya misalnya antara ilmunya yang disampaikan dengan perbuatannya ngalor ngidul. Ilmunya ngalor tapi amalnya ngidul, ndak cocok. Jadi yang disampaikan A, amalnya B, ndak. Ini seperti ini nggak akan memberikan faedah, ndak akan memberikan manfaat. Kita amalkan pesan
Imam Ibnu Athaillah Shahibul Hikam, dia mengatakan washab man yunhiduka haluh wa yursiduka 'alallahi maqaluh. Dekatlah, berkumpullah, belajarlah kepada orang yang perbuatannya, keadaannya itu membangkitkan hatimu untuk mendekatkan diri kepada Allah, memperbaiki diri. Dan ucapan-ucapannya selalu menunjukkanmu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Anda melazimi majelis yang seperti itu, maka otomatis Anda akan terus-menerus mempersiapkan diri untuk menyambut hari yang kekal, yaitu hari akhirat. Dan kita ini harus semangat untuk setiap hari itu menambah ilmu. Kalau misalnya setiap kita satu hari per harinya itu belajar satu ilmu saja, lah kalau 1 tahun kan sudah banyak sekali. Jadi harus setiap hari itu kita bertambah ilmu kita. Ya harus yang semangat menghadiri pengajian-pengajian. Sehari dapat 1 ilmu saja. Lah kalau setahun, kalau 2 tahun, kalau bertahun-tahun banyak sekali ilmu kita. Tapi jangan hanya semangat mencari ilmu, tapi semangatlah juga untuk mengamalkan ilmu. Dia tadi menjelaskan ilmu dan amal itu perbandingannya harus seperti tepung dan garam. Kalau Anda misalnya mau bikin makanan, bikin kue, bikin roti atau yang lain, itu kan ada garam, ada tepung. Kan tidak mungkin kita bikin makanan atau kue atau roti lebih banyak garamnya, tidak bisa dimakan nanti. Lah, perbandingannya seperti itu, dosisnya seperti itu. Jadikan ilmu kita itu seperti garam, tapi perbuatan kita, amal kita itu seperti tepung. Semangatlah untuk mencari ilmu, tapi harus punya semangat lebih tinggi untuk mengamalkan ilmu. Ulama salaf itu di dalam mendidik santri, di dalam mendidik murid, itu tidak, mereka itu sejak awal langsung diisi ilmu, dicekok ilmu, enggak. Tarbiyahnya ulama salaf itu kepada putra-putrinya, anak-anak yang masih kecil itu diajari amal dulu, belum diajari ilmu. Diajari amal, diajari seneng sholat, seneng ngaji, seneng zikir, seneng amal dulu. Diajari seneng amal sebelum diajari ilmu. Lah nanti kalau sudah lumayan gede baru diajari ilmu, baik santri atau anak, begitu. Sehingga anak dan santri ini ketika belajar kitab, ketika belajar ilmu, dia langsung, oh iya ini dari dulu kan yang diajarkan oleh ayah saya, ini kan yang dari dulu diajarkan oleh guru saya. Jadi mereka ketika belajar ilmu langsung paham. Kenapa? Sudah ngamalkan dari dulu. Sebelum tahu ilmunya sudah dididik untuk gemar beramal. Akhirnya mereka, anak-anak dan santri yang seperti itu, ketika gede, ketika memahami ilmu, akan sangat bersyukur, berterima kasih kepada ayahnya, kepada gurunya, karena telah menunjukkan kepada jalan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barazal ulama al-amilun ila an-nas wa ashghala awqatahum fi nush an-nas wa ta'lim an-nas. ولو جلسوا لاختلوا بأنفسهم بعبادة مولاهم سبحانه وتعالى، لكن اختلطوا بالناس، رحمة بالناس، اقتداء بسيد الناس محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، لأنهم علموا أن أحب الناس لرب الناس وأقرب الناس لسيد الناس محمد هو الذي يكون من أنفع الناس للناس. فلهذا النبي محمد صلى الله عليه وسلم يقول الراحمون يرحمهم الرحمن. فنبتدئ بهذا الحديث، وهو الحديث الأول المسند بالأولية بسنده إلى مشايخه. الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحم من في الأرض يرحمكم من في السماء. ليس الرحمة للآدمين فقط، بل لكل مخلوق إلا مخلوق أمرنا بقتله. فالرحمة عامة لكل مخلوق. إمام الغزالي قدس الله روحه بعد انتقال إلى الرفيق الأعلى رؤيا، قيل له ما فعل الله بك؟ قال وقفت للسؤال فسألني مولاي عن الأعمال فذكرت له من الأعمال فقال أتدري بما غفرت لك؟ بعمل ليس على بالك، لأن أقرب العمل للقبول اللي ما تدخل في بالك.
ما هو على بالك أنه عمل صالح. قال ذات يوم كنت تصنف فجاء ذباب فبرح على رأس القلم يريد أن يشرب، فسكنت يدك حتى ارتوى ثم كتبت بعد ذلك بهذا القول. ما المقصود بهذا؟ أن هذا لا يخطر في باله أصلا أنه عمل صالح، وأنه إذن العمل كلما خرج عن قلبك وكلما لم تنظر إليه ولم تعجب به كلما كان مقبول عند الله سبحانه وتعالى. ذلك وإن كان عمل قليل، وإن كان عمل قليل. فاحرص دائما بأن تسعى فيما ينفع أمة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فإن من دعا لأمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم ذلك يفرح النبي محمد. لهذا قال أن من أسباب الإنسان يكون من الذين يرحم الله بهم أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إذا قال بين سنة الفجر وصلاة الفجر استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات 27 مرة، وإلا قال في أي وقت نعم فإنه يموت على حسن الخاتمة. من قال ذلك الدعاء يدعو لأمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. فكذلك من الأدعية التي ينبغي المواظبة عليها بين سنة الفجر وبين صلاة الفجر أدعية هناك تكون سبب لأن تموت على حسن الخاتمة. تقول يا رب بقدرتك على كل شيء اغفر لي كل شيء، يا رب بقدرتك على كل شيء اغفر لي كل شيء، ولا تسألني عن شيء، ولا تحاسبني في كل شيء، وأعطني كل شيء. لما اعتقدت أنني لا شيء حين أكون شيء عند الله سبحانه وتعالى. أما إذا اعتقدت أن عندك شيء فحينئذ أنت تكون لا شيء عند الله سبحانه وتعالى. فاحرص على أن تكون لك دائما في كل ليلة دعوة لأمة النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اغفر لأمة مولانا محمد، اللهم ارحم أمة مولانا محمد، اللهم استر أمة مولانا محمد، اللهم انصر أمة مولانا محمد، اللهم ارحم أمة مولانا محمد، اللهم فرج عن أمة مولانا محمد فرجا عاجلا غير آجل يا رب العالمين. هذه أسباب تدل، إذا كان هذا من قلبك يدل على أن لك شفقة بأمة النبي محمد، فحينئذ يكون هذا الدعاء لأمة النبي محمد في هذه الساعة المباركة يدل ذلك على الرحمة التي في قلب أمته، فيحفظ لك الله سبحانه وتعالى هذه الدعوة ويموت على حسن الخاتمة. ليش؟ لأن في قلبك شفقة لأمة النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. كذلك من الأدعية التي ينبغي المواظبة عليها بين سنة الفجر وصلاة الفجر أدعية تكون سبب للإنسان في حسن الخاتمة إذا فيها رحمة بأمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أكرم هذه الأمة المحمدية بجميل عوائدك في الدارين. اللهم أكرم هذه الأمة المحمدية بجميل عوائدك في الدارين إكراما لمن جعلتنا، إكراما لمن جعلتها من أمتي، إكراما لمن جعلتنا من أمته صلى الله عليه وسلم. أي لأجل عين تكرم مدينة، بل لأجل عين النبي محمد صلى الله عليه وسلم يكرم الكون كله. فاحرص على الدعاء ليس لنفسك فقط، كما يقول بعض الرجال اللهم اغفر لي، اغفر لي وحدي. أي أحد مذهبه رب اغفر لي وحدي ابتعد عنه ولا تشرك معي أحد، كما سمع النبي محمد صلى الله عليه وسلم رب اغفر لي ولمحمد ولا تشرك معنا أحد. فسمعه ابنك لقد حجرت على كريم. ليش تحجر على كريم؟ ورحمة الله واسعة. اللهم اغفر لي وللمسلمين. نعم هناك دعوة نص العلماء على حرمتها، وهي اللهم اغفر لجميع المؤمنين جميع ذنوبهم
لأن هناك لابد طائفة من هذه الأمة لها من دخول النار. كم قدرها الله أعلم. أما أقول الله مغفر لجميع المؤمنين لا بأس. الدعوة المحرم الله مغفر لجميع المؤمنين جميع ذنوبهم. هذا لأنه ثبت بالنص الصحيح أن هناك طائفة من هذه الأمة أي من أمة الحبيب صلى الله عليه وسلم لا بد لها من دخول النار. فما سوى ذلك تدعو الأمة النبي محمد بالمغفرة بالرحمة بكل شيء زين حتى تحوز السعادة في الدارين وتقر بك عين سيد الكونين جد الحسن والحسين محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. Para ulama sejak zaman dahulu itu mereka serawun, jadi keluar juga ke masyarakat. Mereka tidak hanya diem di dalam rumah menyibukkan diri dengan ibadah. Sebenarnya mereka juga kepingin untuk memperbanyak ibadah, fokus hanya ibadah, diem begitu saja dalam rumah, tidak keluar-keluar. Tapi enggak, para ulama sejak zaman dulu itu keluar, kumpul bersama masyarakat, nasihati mereka, memberikan pengajian untuk mereka. Apa motivasinya? Tujuannya semata-mata karena merasa sayang, rahmat kepada umat Nabi Muhammad SAW. Karena masyarakat kalau dibiarkan, tidak dinasehati, tidak diberi pengajian, tidak diajari, mereka akan jauh dari Nabi Muhammad dan ujung-ujungnya mereka akan disiksa oleh Allah SWT. Nah, karena kasihan kepada mereka umat Nabi Muhammad, akhirnya mereka keluar, walaupun kepinginnya ya menyendiri untuk memperbanyak ibadah, tapi mereka keluar untuk memberikan manfaat kepada umat Nabi Muhammad SAW. Karena mereka tahu betul bahwa hamba yang paling dicintai oleh Allah adalah hamba yang paling bermanfaat untuk hamba Allah lainnya. Orang yang paling dekat dengan baginda Rasulullah SAW adalah orang yang paling manfaat untuk umat Nabi Muhammad SAW. Kemudian beliau meriwayatkan hadis ini kepada kita. Ini hadis yang dikenal dengan Al-Musalsal bil Awwaliyah. Biasanya para ulama dari dulu itu, khususnya ahli hadis, itu biasanya ketika pertemuan pertama, pengajian atau belajar atau apa, itu meriwayatkan hadis ini. Hadis ini biasanya diriwayatkan dalam perjumpaan pertama, yaitu hadis Ar-Rahimun yarhamuhumur Rahman irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Ar-Rahimun yarhamuhumur Rahman. Orang yang di hatinya penuh dengan kasih sayang, itu akan disayangi juga oleh Allah yang Maha Ar-Rahman, yang mulia sifat Ar-Rahman. Karena itu irhamu man fil ardi. Rahmatilah, sayangilah seluruh makhluk Allah yang ada di bumi. Seluruh makhluk Allah, bukan hanya manusia, binatang, manusia, seluruh makhluk Allah di bumi sayangilah. Maka kalian akan dirahmati oleh apa? Man fis sama. Man fis sama bimana? Man fis sama bimana? Mutarjim bi man fis sama. Irhamu fil ardi man fis sama. Man fis sama mutarjim bi rahmatul maula subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Rahmatilah orang-orang yang ada di bumi, bukan hanya orang, makhluk Allah yang ada di bumi, maka engkau akan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini rahmat, kasih sayang yang ada dalam hati seseorang, itu akan membuat kita dirahmati oleh Allah, dekat dengan Allah, dicintai oleh Allah. Seluruh makhluk rahmatilah. Kecuali makhluk yang memang kita diperintahkan untuk membunuhnya. Jadi ada beberapa binatang itu kita diperintahkan untuk bunuh. Lah kalau kelihatan ya langsung dibunuh, karena itu perintah Allah Subhanahu wa taala. Tadi makna hadis itu bisa dimaknai dua. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Rahmatilah, sayangilah makhluk Allah yang di bumi. Yang mana pertama, maka kalian akan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau bisa juga dimaknai sayangilah, rahmatilah makhluk Allah yang di bumi, maka kalian akan dirahmati oleh penduduk langit, yaitu para malaikat. Nah, bisa diartikan dua arti seperti itu.
Kemudian merahmati seluruh makhluk Allah yang ada di bumi, manusia, binatang, itu perintah Allah. Kecuali ada beberapa binatang itu yang memang kita diperintahkan untuk membunuhnya. Kalau ketemu langsung dibunuh, jangan seakan-seakan duduk gini. Itu ada sebagian hewan itu diperintahkan kita untuk membunuh, seperti cicak misalnya. Langsung kalau ketemu dibunuh. Nah, selain itu kita diperintahkan untuk merahmati. Dikisahkan Imam Ghazali, seorang ulama yang tidak asing lagi namanya, sering kita dengar. Seorang pembesar ulama, aulia, orang yang sangat dicintai oleh Allah dan baginda Rasulullah SAW. Itu ternyata setelah meninggal ada orang yang mimpi ketemu Imam Ghazali. Orang tadi bertanya, wahai Imam, setelah Anda meninggal, bagaimana keadaan Anda? Imam Ghazali menjawab dalam mimpi itu, iya, setelah aku meninggal, aku disidang oleh Allah. Kemudian ditanyai tentang amal-amalku. Akhirnya aku ceritakan amal-amalku. Aku berbuat begini. Kemudian Allah mengampuni aku. Dan Allah memberitahu, wahai Ghazali, tahukah kamu apa amal yang menyebabkan kamu mendapatkan ampunanku? Imam Ghazali tidak tahu. Akhirnya dikasih tahu oleh Allah, amal yang menyebabkan engkau mendapatkan ampunanku adalah satu amal. Yaitu pernah ketika engkau ngarang kitab. Zaman dulu itu tintanya pakai pen tutul itu. Jadi pena ditutulkan, dicocolkan ke tinta, nanti kan basah itu nanti penanya itu. Lah, ketika engkau sedang mengarang, engkau cocolkan pena kamu ke tinta, kemudian tiba-tiba datang seekor lalat, hinggap di penamu, meminum tinta yang ada di penamu. Kemudian kamu berhenti menulis. Karena apa? Memberikan kesempatan agar lalat itu minum sampai seger. Lah, kasih sayang kamu, rahmatnya kamu, rasa kasihan pada hatimu kepada seekor lalat itu, itulah yang menyebabkan dosa-dosamu semuanya aku ampuni. Jadi Imam Ghazali orang yang sehebat itu, yang sebanyak itu ilmunya dan amalnya, tapi yang menyebabkan beliau dapat ampunan Allah bukan amal-amal yang besar itu, justru amal yang dianggap sepele, yang beliau sendiri sampai lupa. Yaitu apa? Kasihan kepada seekor lalat, membiarkan seekor lalat minum dari tinta beliau, sehingga beliau berhenti ngarang. Setelah lalat itu minum, baru beliau melanjutkan nulis kitabnya. Begitulah beliau menjelaskan bahwa semakin amal itu tidak terlintas dalam benak kita, kita melupakannya, tidak menganggap itu sebagai sesuatu yang berarti, itulah amal yang akan diterima oleh Allah. Justru kalau amal itu kita ingat-ingat, kita merasa bangga, kita merasa melakukan sesuatu, amal seperti itu biasanya nggak diterima oleh Allah. Sebesar apapun amal itu, kalau kita mengingat-ingat dan membanggakannya, biasanya nggak diterima oleh Allah. Sebaliknya, amal yang kita setelah melakukan itu lupa, dan kita tidak merasa kalau melakukan kebaikan, sekecil apapun itu biasanya yang akan diterima oleh Allah, yang bisa menyebabkan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan termasuk amal yang paling besar pahalanya di sisi Allah adalah memberikan kemanfaatan kepada siapapun umat Nabi Muhammad SAW. Ketika Anda selalu setiap saatnya berusaha memberikan manfaat kepada umat Nabi, maka Nabi akan senang kepada Anda. Nabi akan bahagia, gembira kepada Anda. Karena itu lakukan amal-amal yang bisa menyebabkan rahmat untuk umat Nabi Muhammad SAW. Di antara amal itu apa? Adalah membaca zikir istighfar astaghfirullah lil mu'minina wal mu'minat 27 kali antara sholat qobliyah subuh dengan sholat subuhnya. Jadi setelah sholat qobliyah subuh, sebelum sholat subuh, rutinkan baca itu. Astaghfirullah lil mu'minina wal mu'minat 27 kali. Anda kalau merutinkan ini, itu waktu yang terbaik. Tapi tidak harus Anda baca sekarang, baca nanti, baca kapanpun terserah. 27 kali rutinkan setiap hari. Itu fadilahnya diantaranya, Anda kalau rutin membaca itu, Anda akan menjadi sebab turunnya rahmat kepada Anda dan orang-orang sekitar Anda dari umat Nabi Muhammad SAW. Anda akan dicintai oleh Nabi Muhammad SAW. Dan istighfar ini termasuk sebab yang biasanya menyebabkan orang meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Kemudian juga ada beberapa doa amalan yang bisa menyebabkan orang itu husnul khatimah. Di antaranya adalah zikir ini, sama dibaca setelah sholat qobliyah subuh, sebelum sholat subuh, yaitu ya Rob
bi qudratika ala kulli syai', ighfirli kulla syai', wa la tas'alni an syai', wa la tuhasibni kulla syai', wa atini kulla syai'. Ya Rabb, la tuhasibni ala syai', wa la tuhasibni ala syai'. Jadi zikir ini dibaca setiap hari setelah sholat qobliyah subuh, sebelum sholat subuh. Ya Rabb, bi qudratika ala kulli syai'. Ya Rabb, dengan kemampuanmu melakukan segala sesuatu. Ighfirli kulla syai'. Ampunilah untukku segala sesuatu. Wala tas'alni an syai'. Jangan pernah engkau menanyai aku tentang sesuatu. Wala tuhasibni ala syai'. Jangan engkau sidang aku, jangan engkau hisab aku atas sesuatu sekecil apapun. Wa'atini kulla syai', berikanlah kepadaku segala sesuatu. Ini dirutinkan, ini juga sama bisa menyebabkan orang itu husnul khatimah. Kita itu kemudian juga termasuk amal yang sangat besar pahalanya adalah jangan pernah merasa kalau kita ini sesuatu yang berarti. Jangan kita pernah merasa kita ini sesuatu yang dibutuhkan oleh orang lain, enggak. Jadilah orang yang merasa bukan apa-apa. Dengan begitu Anda akan menjadi sesuatu banget di sisi Allah Subhanahu wa taala. Anda sesuatu yang sangat berarti di sisi Allah. Tapi orang yang merasa dirinya sebagai kalau tidak ada saya, kalau merasa itu dia dibutuhkan. Maka orang ini tidak ada nilainya sama sekali di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga sering-seringlah mendoakan umat Nabi Muhammad SAW. Sering doakan umatnya Nabi ini diampuni, diberi kelapangan, diberi keselamatan, diberi ampunan. Terus yang sering mendoakan umat Nabi Muhammad. Jangan mendoakan diri sendiri, doa diri sendiri, keluarga, tapi juga seluruh umat Nabi Muhammad. Dari hati doanya. Dengan begitu Anda akan menjadi orang yang dicintai Nabi Muhammad dan Anda akan menjadi orang yang husnul khotimah. Jaminan itu sudah. Anda akan meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Juga termasuk doa yang harus kita rutinkan antara sholat qobliyah subuh dengan sholat subuh adalah Allahumma akrim hadil ummat al-Muhammadiyah bijamili awaidika fid darain ikraman liman ja'altaha min ummatih. Ini juga doa yang penting untuk kita rutinkan setiap hari setelah sholat qobliyah subuh. Dan jangan hanya mendoakan diri kita seperti dulu ada sebagian orang yang hatinya keras di masa Nabi Muhammad SAW. Dia itu tidak suka pada semua orang. Tapi melihat kemuliaan akhlak Nabi, akhirnya dia senang pada Nabi, tapi tetap tidak senang pada yang lain. Akhirnya dia berdoa, Allahumma gfirli wali Muhammad wala tusyrik ma'iyya ahada. Ya Allah, ampuni aku dan Muhammad, yang lain jangan. Tidak usah yang lain, tidak usah diampuni. Akhirnya ditegur oleh Nabi, laqad hajjarta ala karim. Kenapa kamu membatas-batasi Allah yang maha dermawan? Rahmat Allah itu luas, jangan begitu. Ini menunjukkan sifat egois. Lah orang egois itu jauh. Jangan pernah dekat dengan orang egois. Dia justru menjauhkan rahmat. Jadi sering-seringlah doa untuk diri sendiri, keluarga dan juga umat Nabi Muhammad SAW semuanya. Ini sangat penting sekali. Kecuali ada satu doa yang haram, jangan pernah berdoa model seperti ini. Ini haram ini. Apa? Ya Allah, ampunilah seluruh orang mukmin seluruh dosanya. Ya Allah, berikanlah ampunan seluruh dosa kepada seluruh orang mukmin. Ini tidak boleh ini. Doa haram ini. Kenapa? Allah sudah mengkabarkan dalam firman-Nya bahwa akan ada satu orang yang beberapa orang, wallahu alam jumlahnya berapa, ada orang-orang mukmin yang maksiat yang akan disiksa oleh Allah. Pasti itu. Jadi dalam Al-Qur'an menunjukkan pasti ada orang mukmin yang maksiat yang akan disiksa. Tidak akan semuanya diampuni. Berapa jumlahnya? Apa satu, apa dua? Enggak ada yang tahu. Yang jelas pasti ada yang akan disiksa gara-gara maksiatnya. Karena itu kita tidak boleh berdoa, ya Allah ampuni seluruh dosa untuk seluruh orang yang beriman. Tidak. Cukup global saja. Ya Allah ampuni semua orang yang beriman. Begitu saja. Tidak usah seluruh dosa untuk seluruh orang yang beriman. Karena itu nanti akan bertentangan dengan firman Allah Subhanahu wa ta'ala. هذه مقدمة لقراءة هذا الكتاب استعدادا لما بنقرأه إن شاء الله. وفي الدرس الآتي نبدأ الكلام في المقدمة وفي قراءة الكتاب إن شاء الله. والله يجعل أعمالنا خالصة مخلصة لوجه الله الكريم
ومقربة إلى جنات النعيم على وفق سنته الرؤوف الرحيم محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. Ini kata beliau pembukaan pengajian pada pagi hari ini. Kita belum membaca mukaddimah kitab. Insya Allah pada pertemuan yang akan datang kita baca mukaddimah kitab dan sebagian dari pembahasan-pembahasan awal dari kitab ini insya Allah. Semoga seluruh amal kita dijadikan amal yang ikhlas murni karena Allah SWT, yang bisa mendekatkan kita kepada surga dan sesuai dengan sunnah baginda Rasulullah SAW. واحفظنا من جبات الندامة يوم القيامة برحمتك يا أرحم الراحمين ووفقنا لكل ما يرضيك عنا ومنا كل ما يصدك عنا برحمتك يا أرحم الراحمين بكمال الجلال وكمال الهدى بحبيبك محمد الرؤوف الرحيم يا رب العالمين كما السابق وأثنى الخاتم بعد طول العمر في خير ولطف وعافية فترى إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم سر الفاتحة. الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الله